Good evening to everybody. So today, actually as per schedule IT Act, most of the things we already covered under the IT Act. IT Act, what you call cyber crime, how to lodge a complaint, and certain important judgment also I said. So today what I thought, that don't want to waste your time. So that's what IT Act we covered. So Transfer of Property Act I took. Today, rest of the provisions under the Transfer of Property Act. Rest of the provision in the sense, majorly what you call mortgage we are going to see. Mortgage, marshalling, actionable claim. Definitely this three section, damn sure, no other way, they have to ask questions in this area. What are they? First one is mortgage, actionable claim, and another one is, what I said? Marshalling. So three, what do you call? The sections are very important sections. If you have any doubt, at last what you call, you can clarify. Today I am going to cover only this three section. Very useful section. Don't think only three. This three, even mortgage in the sense, mortgage itself, it covers 30 sections. How many sections are there for mortgage? 30 sections are there. So I'm not going to give what you call word by word. I'm going to give what you call one overall idea about what is meant by mortgage here. I think you are already aware about mortgage. You people are already aware about mortgage. And the last, what you call Transfer of Property Act, we saw what is meant by sale, what is meant by gift, what is meant by spes succession, everything we saw. Yes, very good. So today we are going to discuss about marshalling. See, okay, we are going to saw what you call the three concepts. Do you across the three concepts? Marshalling na கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டதே இல்லை. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஓகே. மார்க்கேஜ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சூட்லேயும் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணியிருப்பீங்க. மார்க்கேஜில் எத்தனை டைப்? மார்க்கேஜ் ஒரே ஒரு டைப் இருக்கா? இதை ஏதாவது 6 types இருக்குங்களா? ஓகே. Yes. Please, in this class you have to take some hints also. Okay. Yes. Then only you will understand the concept. Don't refer what you call the Bare Act. Afterwards you can refer. Now please understand. If you know in the sense, afterwards you can revise. First point, sir. What is the first point we have to know about marshalling? Marshalling na enna எந்த செக்ஷன் பேசுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல? டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸே கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. செக்ஷன் 81 ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் டிஃபைன்ஸ் மார்ஷலிங். ஸோ மார்ஷலிங்னா என்ன? வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஃபுல்ஃபில் த மார்ஷலிங்? என்ன இருந்தால் மார்ஷலிங்? மார்ஷலிங் மீன்ஸ் செக்ஷன் 81 டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை மார்ஷலிங். மார்ஷலிங்னா என்னன்னா a kind of arrangement. அரேஞ்ச்மெண்ட்னா என்னது? வாட் டு யூ மீன் பை அரேஞ்ச்மெண்ட்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், chronological ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். மியூச்சுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கே இருக்கு. யாருக்கு அப்படின்னா between whom? Between the creditors. Creditorsனா யாரு? What do you mean by creditors? Who, what do you call, gave the money, then the particular person is said to be a creditor. Who received the money, then the particular person is said to be a debtor. Okay, he is liable to pay the debt. Then only he is said to be then we are calling him as a debtor. So creditor and debtor, the two terms you should know before we entering into the topic.
So marshalling means a kind of arrangement. First point. Arrangement between whom? The answer is arrangement between creditors. That means mortgagee. யார் பணம் கொடுத்தாவங்களோ, இப்போ என்கிட்ட இருக்குது ஒரு நிலப்பத்திரம் இருக்குது, அந்த பத்திரத்தை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன், கடை வாங்குகிறேன். அப்போ ஹியர் who I am the mortgagor. Who is mortgagee? Who gave the money? Then the particular person is said to be a mortgagee. ஓகே, இப்போ எனக்கு பணம் தேவை, என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வந்து மார்ட்கேஜ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை நான் ஒரு ஆள் கிட்ட தான் மார்ட்கேஜ் பண்ண முடியுமா? வெதர் எனி ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டிஷன் இஸ் தேர், வெதர் ஐ ஷுட் மார்ட்கேஜ் த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி அ சர்டைன் சம் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஒன்லி சர்டைன் பீப்புள். ஒருத்தவருக்கு மட்டும்தான் நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஒருத்தர்கிட்ட தான் மார்ட்கேஜ் பண்ண முடியுமா, இல்லை 2-3 பேர்கிட்ட பண்ணலாமா, இல்லை பண்ண முடியாதா? So the Transfer of Property Act says, yes, you can mortgage the property, not only the single person, even you can mortgage the property to several person. Law says 2-3 பேர்கிட்ட கூட நீங்கள் வைக்கலாம். அப்போ 2-3 பேர்கிட்ட வச்சா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன, எப்படி that kind of disputes resolve ஆகுது? We already know the Transfer of Property Act, it is a immovable property. We already saw what is meant by immovable property. The property which is attached to the earth, then it is said to be a immovable property. Patram, it is a movable property. And the patram எதை பற்றி பேசுது? The patram body, the document, it denotes about immovable property. We are not talking about the instrument, we are talking about the immovable property. Okay, yes. So owner of 2 or more properties mortgages to one person. இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கான், அவனுக்கு 3 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. முதல் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ வந்து ஒரு வீடு, 2வது ப்ராப்பர்ட்டி பி வந்து ஒரு தோட்டம், 3வது ப்ராப்பர்ட்டி சி வந்து ஒரு காடு. இருக்கலாம்ல, அவர் ஓனராக இருக்கலாம்ல, இருக்கலாம். முதல் அவர் வீடும் வச்சிருக்காரு, தோட்டம் வச்சிருக்காரு, காடும் வச்சிருக்காரு, 3 ப்ராப்பர்ட்டி. அவர் இஸ் அ ஓனர் ஆஃப் த what do you call this property. என்ன பண்ணியிருக்காரு? Then he mortgages 1 or more properties to another person. அதை அந்த யார்கிட்ட மார்க்கேஜ் பண்ணியிருக்காரு? ஒரு கிரெடிட்டாரோ இல்லை 1 or more கிரெடிட்டாருக்கிட்டையும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மார்க்கேஜ் வச்சிருக்காருன்னா then it is a subject matter of the marshalling. அதுதான் சரி. மார்ஷலிங்கில் என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வேணும்? சப்சீக்வெண்ட் மார்க்கேஜி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க, எழுதிக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்டை. சப்சீக்வெண்ட் மார்க்கேஜி. The subsequent mortgagee is entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property. Subsequent mortgage na enna? ABC அப்படிங்கற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒருத்தவன் என்ன பண்ணிருக்க, டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்து மார்க்கேஜ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்க, பணம் வாங்கிட்டான் ஒரு கிரெடிட்டார்ட்ட. அகைன் what you call ஏவை விட்டுட்டு பிசிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை அகைன் அவன் மார்க்கேஜ் பண்ணியிருக்கான். மார்க்கேஜ் பண்ணலாம்னா பண்ணலாம், லார்ஜேஜ் பண்ணலாம், மார்க்கேஜ் பண்ணலாம். அந்த அகைனா 2வது தடவை அவன் கொடுத்துருக்கான்ல, அந்த பிசி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொருத்தவங்க கிட்ட அடமானம் வச்சிருக்கான்ல, அப்போ அவன் பேர் என்ன அப்படின்னா அவங்கிட்ட கொடுத்து பணம் வாங்கியிருக்கான்ல, the particular person is said to be a subsequent mortgagee. That's what law says. Take down the word. So the particular person is said to be a subsequent mortgagee. The subsequent law என்ன பண்ணுதுன்னா, சரி ஏற்கனவே 3 ப்ராப்பர்ட்டியை ஒருத்தவன்ட்ட என்ன சொல்றது, சொத்தை கொடுத்துட்டு இது டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிட்டு பணம் கொடுத்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் அவன் மார்க்கேஜ் இருப்பான், ரைட்டு. ஸோ பணத்தை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கான், ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 3 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஒருத்தர்கிட்ட 3ஐயும் அடமானம் வச்சுட்டான். அடுத்து என்ன பண்ணுறான், 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, மிச்சம் 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அந்த 2 ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன பண்ணுறான், அடுத்த ஒரு ஆள்கிட்ட கிரெடிட்டார்ட்ட கொடுத்து பணம் வாங்குறான். பணம் வாங்கலாமான்னா அப்படி பணம் வாங்கலான்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த 2வது தடவை அந்த 2வது சப்சீக்வெண்ட் மார்க்கேஜியோட ரைட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, their right is also protected under the purview of law according to the Transfer of Property Act 1882. Okay. So section 81 வந்து என்ன சொல்லுது? What is section 81?
Section 81, it defines what you call marshalling, and what you call this section gives the subsequent mortgagee what you call, they have certain rights to regulate the marshal, the order in which the debt is to be realized by the prior mortgager. If we will see one example, you will understand the concept. X is the owner of the property. Take it on the example, illustration. நீங்கள் எழுதிக்கங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் transfer of property actலாம். சும்மா just like that, if you are listening, you cannot able to follow the technical words. So X is the owner of the property. So he is the owner of the property. He is having what you call the three properties like a house, land, and another one is what you call Nanja land or some other land. One is eating land and another one is Nanja or Punja land. He mortgages, X mortgages all the three properties, 1, 2, 3, to whom? To the another one person, the Y. அந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி Y கிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, பணம் வாங்கியிருக்காரு. அடுத்து subsequently he needs money. என்ன பண்ணியிருக்காரு, subsequently what you call X mortgage what you call property, that means property B and C யாருக்கு கொடுத்துருக்காரு, Zங்கிற பர்சனுக்கு கொடுத்துருக்காரு. Are you able to follow? நீங்கள் இங்கே நேம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் இங்கே ஏபிசின்னு எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு நேம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸிலி யூ கேன் ரிமெம்பர். See, this is not like other law. படிச்ச உடனே புரியுற மாதிரிலாம் கிடையாது. It is very tough to understand. If you are having really interest, then only you will understand the concept. Okay, so what is the point here you should know? So subsequently the X mortgages the property B and C to whom? To Z. What is the rules are here? Under the rule of marshalling, Y can satisfy his debt out of the property 1 to 3 first from the property 1 only. So மொத யாருக்கு கொடுத்தாரு, ABCங்கிற மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ABCங்கிற மூணு ப்ராப்பர்ட்டியை யாருக்கு கொடுத்தாருன்னா அந்த X வந்து என்ன பண்றாரு, Yக்கு கொடுத்துட்டாரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டியுமே. அடுத்து சப்சிக்வென்ட்லி என்ன பண்றாரு இவரு, அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் see my points, see my words. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, three properties together what you call gave that to Y. Subsequently what he did, he gave this two property alone. He left that A together, he gave to Y in the first transaction to the first mortgagee. Then second one what he did, he left that what you call one property and the remaining two properties subsequently he mortgaged to the someone person. The person name is Y here. இப்போ எக்ஸுக்கு ஏதாவது ரைட் இருக்கா அப்படின்னா வச்சார்ல அவருக்கு ஏதாவது ரைட் இருக்கா, இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்க ரைட் வந்து அவர் எடுத்துக்குவார். கடன் கொடுக்கலைன்னா that property he will take because first of all he approached that mortgager and he what you call pledged that what you call certain documents and he based upon the pledge he received certain money. அப்போ ஒய்க்கு என்ன ரைட் இருக்கு, சப்சீக்வெண்ட் பர்ச்சேஸ் சப்சீக்வெண்ட் மார்க்கேஜுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா he is having what you call the rest of the two properties, but he don't have any interest in the first property because the first property has been what you call mortgaged to whom, mortgaged to the first creditor. இதுதான் ரூல் படி மார்ஷலிங். இங்க வந்து என்னன்னா சப்சிக்வெண்ட் பர்ச்சேசரோட ரைட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், at the same time the original mortgageeயோட ரைட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ரெண்டையுமே சீசா மாதிரி உங்களுக்கும் ஒன்றும் பாதிப்படையக்கூடாது, அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் எதுவும் பாதிப்படையக்கூடாது. பட் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, எப்போ இந்த ஒய் இந்த ஏவை கிளைம் பண்ணலான்னா சப்போஸ் அவருக்கு வரக்கூடிய கடன் சரியான முறையில் வரலைன்னா தான் he can concentrate about the A, unless otherwise he is concentrate about only the two property above the set two property. So this is the basic and fundamental point under the what you call marshalling. Marshalling na இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா, இதுதான் கான்செப்ட். So marshalling na doubt you can ask at last. So marshalling na என்னன்னா 81 தான் நம்மளுக்கு we have to keep it in your mind. Transfer of Property Act la. So the Transfer of Property Act la marshalling la mortgagor இருக்காரு, அதே மாதிரி subsequent mortgage இருக்கு.
credit or debtorங்கிற கான்செப்டை இது பண்ணணும். இந்த மார்ஷலிங் படி both the person's rights has been protected under the purview of the Transfer of Property Act. So I think, is it clear for you? Huh? Huh? Yeah, what is your question? யா கொடுக்கலாம், லாஸ் படி டாக்குமெண்ட் படி அடுத்து சப்சிக்வெண்ட்டாக மார்க்கேஜ் வச்சுக்கலாம். அதுதான் முதல் கண்டிஷனே நான் சொன்னேன். இல்லை சார், இல்லை சார், என்ன சொல்கிறோன்னா டாக்குமெண்ட் படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கேஜ் பண்ணலாம். மொதல் 3 ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க, மார்க்கேஜ் பண்ணிடுறீங்க. அடுத்து நீங்கள் மார்க்கேஜ் பண்ணலான்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் படி நீங்கள் சப்சிக்வெண்ட்டாகவும் மார்க்கேஜ் பண்ணலாம். அப்போ பண்ணும்போது திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் ஏவை விட்டுறாரு, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவர் விட்டுட்டு பிஎஸ்சியை வந்து அவர் வைக்கிறாரு அப்படின்னா பண்ணலாம். லாஸ் படி திருப்பி அவர் பண்ணலாம். அகெயின் he can get back, again he can mortgage the property. But here what is the right is protected, whether the subsequent mortgageயோட right protected ஆயிருக்கானா ஆயிருக்கு. அதுதான் இங்கே கான்செப்ட். Then come to that actionable claim. Take it on the provision, actionable claim. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் தான். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் we people what you call, we will not learn in college. That is the thing, frankly I am telling, because no one is ready to take transfer of property act. If they are ready to take, in the sense we are not able to understand, certain complicated in nature. Okay, then come to that actionable claim, second concept. What do you mean by actionable claim, sir? Do you have any idea? Okay, marshalling, okay, it's clear for you, I think. What do you mean by actionable claim? Any idea? Actionable claim? Are you rebooting your mind? Okay. Sir, attachment பண்றது. Very good, sir. இந்த क्वेश्चन கேட்குறாங்க, நீங்க ஜட்ஜ் ஆயிட்டீங்கன்னா வந்து நான் ஆர்டர் போட்டுருக்கீங்க பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन கேட்பாங்க. So what is the point here? Actionable claim means to any debtor. Actionable claim அப்படின்னா ஒரு வேர்ட்ல சொல்லிடலாம் சார், நீங்க படிக்கவே வேணாம், ஒரு வேர்ட்ல சொல்லிடலாம். கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்னன்னா, it is a what do you call mother act for our what do you call our Indian country. All the constitution is the mother act for our Indian country. Like that, actionable claim na only one word we can say, unsecured loan. Take down the word. Actionable claim is said to be an unsecured loan. இங்க வந்து செக்யூரிட்டியே கிடையாது, செக்யூரிட்டியே இல்லாம ஒரு unsecured லோனுக்கு பேர் என்னன்னா actionable claim. Take it on the word. This is the basic and fundamental one. So what is meant by actionable claim? Actionable claim is said to be a unsecured loan. Okay, எந்த section actionable claim பத்தி பேசுது? We will come to what you call last, we will see the section. First come to that, the concept. So actionable claim, now what is the first point? First point is, I told, any debt. And what is the second point? Actionable claim, it speaks about or it concentrates about unsecured loan. Secure loan na adukku வந்து mortgage இருக்கு சார். இவர் கேட்டார், முதல் வந்து அடமானம் வச்சுக்கிறோம், அடுத்து அடமானம் வச்சுக்கிறோமா, வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து என்னது மார்ஷலிங்க நம்ம பார்த்தோம். பட் இங்கே என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, செக்யூரை கொடுத்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சோன்னா அதுக்கு பேர் வேற சார். ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை அடமானம் வச்சோன்னா அதுக்கு பேர் வேற. அதுக்கு பேர் என்ன? மார்ட்கேஜ். செக்யூரிட்டி இல்லாமல் ஒரு லோன் வாங்கினோம்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஆக்ஷனபிள் கிளைம் சார். அதுக்கு பேர் actionable claim. So actionable claim is said to be a what you call unsecured loan. First point. So now I need what you call 5,000 rupees.
Okay, I'm in shop, I'm going to buy a TV or whatever it may be. So I need emergency. In the fraction of second I need. I don't have cash in my hand. So what I'm asking, someone, they has to give what you call 5,000 rupees to me. நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு ஒருத்தவர் தரணும், ஒரு 5,000 ரூபாய் தரணும். இப்போ எனக்கு ஒரு 4,800 ரூபாய் தேவைப்படுது இம்மிடியேட்டாக. வண்டி நின்றுச்சு, போய் ஒர்க் ஷாப்பில் போய் மாற்றணும், 4,500 ரூபாய் கேட்குறான். இம்மிடியேட்டாக என் கையில் கேஷ் இல்லை. ஆனால் எனக்கு என்ன தரணும், எனக்கு ஒருத்தவர் எவ்வளோ தரணும், 5,000 ரூபாய் தரணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என் ஃப்ரெண்டோ யார்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு அவர் 5,000 ரூபாய் தரணும், நீ அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்க. எனக்கு இப்போ இம்மிடியேட்டாக எவ்வளோ தரணும், நீ ஒரு 4,800 ரூபாய் எனக்கு தேவைப்படுது. You just give the amount from your pocket and you can get back the amount from the particular person who, what do you call, he is liable to pay certain amounts to me. இந்த எமர்ஜென்சியில் நம்ம அக்ராஸ் வந்திருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிலாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? பட் we don't know the exact term. அதுதான் இங்கே விஷயம். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஈவன் வில்லேஜஸ் they use, village people they used to follow all those things even still now. ஸோ எனக்கு இப்போ அவர் 5,000 ரூபாய் தேவைப்படுது, ஆனால் இப்போ வந்து என்கிட்ட அவர்கிட்ட என்னால் வாங்க முடியாது. அதனால நாங்கள் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் ஒரு 4,500 ரூபாய் கொடுங்க, நீங்கள் அவர்கிட்ட 5,000 ரூபாய் வாங்கிக்கோங்க, இந்த மிச்சம் 800 ரூபாயை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். தென் கம் டு த லீகல் சென்ஸ். எந்த ஒரு டெப்டை, டேக் டவுன் த வேர்ட், அவர் சார் சொன்னார் அட்டாச்மெண்ட் சொன்னார், ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீஃப்ரேசிங் த வேர்ட். எந்த ஒரு டெப்டை கோர்ட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய உரிமை இருக்கோ, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த ரைட் டு வாட் யூ கால் கிளைம், வாட் யூ கால் அஸ் அ சிவில் சூட், யூ கேன் கிளைம் த டெப்ட், தென் த பர்டிகுலர் டெப்ட் ஹேஸ் பின் கவர்ட் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மூலமாக போட்டு நீங்கள் கோர்ட்டில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். யூ ஆர் ஹேவிங் தட் ரைட், யூ ஆர் ஹேவிங் தட் அப்சல்யூட் ரைட் அமாங் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ so far now? Yeah. Now we are talking about actionable claim. I will come to the gift and loan. I will say it is a irrelevant question at now. I will explain. I will explain, sir. I am bound to explain. I bound to explain. I said, so beneficial interest. ஸோ சிவில் கோர்ட்டில் ஒரு கடனை நீங்கள் கடனுக்காண்டி நீங்கள் சிவில் கோர்ட்டில் ஒரு உங்களோட ரைட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நீங்கள் அதை கிளைம் பண்ணிங்கன்னா, அண்ட் தென் இட் இஸ் செட் டு பி ஆக்ஷனபிள் கிளைம். சார் சரி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆக்ஷனபிள் கிளைம் சர்டைன் பாயிண்ட்ஸ் இட்ஸ் டாக் அபவுட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ. ஈவன் கிஃப்ட் கூட என்னது, ஒரு செயின்லாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தானே. பட் ஏன் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இதை கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐ செட் பிகாஸ் த கிஃப்ட், மார்க்கேஜ், வாட் யூ கால் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிரைம், தீஸ் ஆர் ஆல் செட் டு பி அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுதான் கீவேர்டு. இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. See, in exam purposefully they will ask, they will confuse you. You should not get, you should clarify. You should have the clear vision. It is a special kind of immobile property. So that's why it is a subject matter of TP Act. Okay. See, if for example I am having the taxi. ஒரு நான் டாக்ஸி வச்சிருக்கேன். டாக்ஸி வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா? மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. சரி, மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. என்ன ஆக்ட் சார்? ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. வெரி குட் சார். Sales of Goods Act. Which year, sir? 1930, sir. So Sales of Goods Act 1930 defines about movable property only. சரி, இப்போ வந்து இந்த டாக்ஸி இருக்கு, நான் வச்சிருக்கேன். நான் அந்த டாக்ஸியை ஓட்டல because I don't know how to drive. Okay, I don't want to drive. But what I am doing, I am just giving the taxi to the lease-க்கு கொடுத்துறேன், இல்லாட்டி ஒருத்தவர்கிட்ட கொடுத்துறேன். நீங்க மாசம் எனக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுங்க போதும். நீங்கள் எனக்கு மந்த்லி வந்து யூ ஜஸ்ட் கிவ் ஒன்லி 10,000 rupees அப்படின்னா, தட் இஸ் ஆல்சோ கவர்ட் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஸோ
So actionable claim na it have several phases la rendu phase irukku romba important enna ipa if I need what you call 5000 rupees immediately, so what I'm suggesting to my friend, what do you call that particular person, he has to pay 5000 rupees to me myself. You just get the amount from the particular person. Now immediately you just give 4800 rupees to me and you can claim 5000, 2000 if you want to extra, if you want to take no problem for me, because I am in the emergency situation. Then it is a subject matter which is covered under the Transfer of Property Act. And another one is what? Another one is very simple. What is what do you call? எந்த ஒரு ரைட்டை எந்த ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடனை சிவில் சூட் மூலமாக நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியுமோ, then it is said to be an actionable claim. Second point. Third point, take it down the word, what do you call, beneficial interest. இந்த வேர்டை எழுதிக்கங்க, அப்படியே எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் கேட்பாங்க. As it is they will ask, just like that they will ask. What is the point here? Beneficial interest in movable property. Movable property, what do you call, we already studied, what do you call, one act is there. What is the act? The Sale of Goods Act is the 1930. But certain exception here. What is the exception? The movable property not in the possession, either actual or constructive. உங்ககிட்ட அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி உங்ககிட்ட பொசிஷன்ல இல்ல சார், பட் அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமா you are getting certain amounts, monthly you are getting what you call 10,000 rupees, then that kind of things you can get. அவர் கொடுக்கலைனா you can claim under the, you can claim according to the Transfer of Property Act under the actionable claim. That's what Transfer of Property Act says to you. Okay, then come to that mortgage. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கிளாஸ் செக்ஷன் தான் சொல்லிடுறேன். செக்ஷன் 3 I will say at last, I will refer and say, because actionable claim is very important, I will say. It is there in the Barak only, I will say, refer and say. Then come to that mortgage. So, mortgage. Definition 3லையும் சொல்லியிருக்காங்க, 3லையும் சொல்லியிருக்காங்க, but exact provision also we will refer. 3ல சொல்லியிருக்காங்க, actionable claim 3ல சொல்லியிருக்காங்க. Then come to that mortgage. Mortgageல எந்த செக்ஷன், எந்த சாப்டர் வந்து mortgage பற்றி பேசுது சார்? இந்த சாப்டர் வந்து மார்க்கேஜை பற்றி பேசுது? சாப்டர் 4, take down the word, சாப்டர் 4, செக்ஷன் 58(2). what I call section 58ல இருந்து anonymous mortgage, that means what up to 98 வரைக்கும், up to 99 repeal பண்ணிட்டாங்க, up to 98, up to 98 வரைக்கும் இதுல என்ன பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா immovable property பத்தி, mortgage of immovable property பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு செக்ஷன் படி என்ன கேட்பாங்க, which chapter defines what you call mortgage? Chapter 4, first answer. Then the second answer, what is the point you should know? The second answer, which section, up to which section it defines what you call mortgage? Section 58(2) up to which section? 90, what do you call? 99 has been repealed. So up to 98. 98 is nothing but rights and liabilities of parties to anonymous mortgage. இப்போ இங்கே வந்து I am not taking to what you call like word by word, I am just giving what are the words, I am just telling all the words are very important sir. Take it on the word. இப்போ இங்கே 58 வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்ட்கேஜை பற்றி பேசுகிறாங்க. மார்ட்கேஜ்னா என்ன? ஃபஸ்ட்டு மார்ட்கேஜ்னா என்ன சார்?
Overall condition 58 to 104. Take down the word. Actionable claim வந்து 130 to 137. 3 definition, அதாவது வந்து specific section 130 to 137 actionable claim. 130 to 137 sir. (130 to 137) it defines actionable claims, and we will see what you call some examples also given. That is also we are going to see. Okay, mortgages overall class 58 to 104. 58 to 104 chapter 4. 58 to 104 overall what you call topic about mortgage. So come to that mortgage. What is mean by mortgage? Definition, please take down the word definition. Mortgage na enna sir? அடமான வைக்கிறது அப்படிதானே? பல டைப்ஸ் இருக்கு. சரி, டைட்டில் சேர்த்து கொடுத்தா அதுக்கு பேர் என்ன சார்? ஓகே, எல்லா மார்க்கேஜும் டைட்டில் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்களா சார்? எல்லா மார்க்கேஜுக்கும் நீங்கள் டைட்டில் கொடுத்துருவீங்களா? சரி, எந்த செக்ஷன் அப்போ வந்து சொல்லுது? எந்த மார்க்கேஜ் வந்து டைட்டில் கொடுத்துட்டா வந்து சொல்லுது? அதான் அந்த டைப் தான் நான் கேட்குறேன். என்ன ஐடியா? இல்லை சார், யூசிவ் ஃப்ராக்சரி மார்க்கேஜ் மட்டும்தான் சார். டேக் டவுன் த வேர்ட். யூசிவ் ஃப்ராக்சரி மார்க்கேஜ் மட்டும்தான் சார். அதான் ரிலவெண்ட் ஆன்சர் சார். ஓகே, தென் கம் டு தட் 58. 58 என்ன பற்றி பேசுதுன்னா மார்க்கேஜ், மார்க்கேஜார், மார்க்கேஜி. மார்க்கேஜ்னா என்ன? மார்க்கேஜ் இஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அன் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். பொசிஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமா? பொசிஷனையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் என் கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கேஜில். பட் நாட் ஆல் த கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கேஜ் சார். இதில் என்ன சார் விஷயம்? இதில் என்ன பர்பஸ்? அந்த மார்க்கேஜோட பர்பஸ் என்ன? எய்ம் என்ன சார்? டு செக்யூர் த பேமெண்ட் ஆஃப் மணி. Secured money, your money has been secured. A kind of authentication is there. உங்க பணம் அதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கு. இது வந்து actionable claim மாதிரி கிடையாது. which is set under 130 to 137 சார். ஏன்னா actionable claim வந்து இட்ஸ் unsecured loan பத்தி பேசுது. மார்க்கேஜ் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியை பத்தி பேசுது. ஓகே, so securing the payment of money. பேமெண்ட் ஆஃப் மணி எதுக்கு? ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷனுக்கா, ப்ரெசன்ட் டிரான்சாக்ஷனுக்கா, பாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனுக்கா? வாட் சார்? ப்ரெசண்ட்டுக்கா? சரி, வாங்கினதுக்கு ஒரு கடை வாங்கினதுக்கு நீங்கள் வைக்க மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க. இல்லை சார், ரிலவெண்ட் ஆன்சர். உனக்கு வச்சுக்கலாம் நீங்கள். வாட் யூ கால் யூ செட், பட் இட் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். ப்ரிசப்ஷன் ஆஃப் லால யூ ஓன், நாட் த ரிலவென்சி ஆஃப் த ஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ என்னன்னா இப்போ 3 இதுலேயும் அதாவது என்னது 3 இதுலேயுமே வாங்கின கடை, வாங்க போகிறதுக்கு, இப்போ வாங்குற போகிற கடனுக்கு, இப்போ ஃபியூச்சரில் வாங்குறதுக்கு கூட எந்த மார்க்கேஜ் வந்து அப்ளை ஆகுது. 3 tenses அப்ளை ஆகுது சார். என்னன்னா அதுதான் இங்கே வேர்ட். செக்யூரிங் த பேமெண்ட் ஆஃப் மணி, அட்வான்ஸ்ட். டேக் டவுன் த வேர்ட் அட்வான்ஸ்டு. அட்வான்ஸ்னா என்ன? வரப்போகிறதுக்கு. டு பி அட்வான்ஸ்ட் ஆர் பை வே ஆஃப் லோன் வாங்கினதுக்கு. அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஆர் ஃபியூச்சர் டெப்ட் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங்னா ஏற்கனவே இருந்த கடை, இல்லாட்டி ஃபியூச்சரில் வாங்க போகிற கடை. ஃபியூச்சரில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எம்எல் படிக்க போகிறீங்க சார். உங்களுக்கு உடனே என்ன பண்ணணும்? ஒரு 1 லட்ச ரூபா தேவைப்படும். என்ன பண்ணுறீங்க? ஏற்கனவே ஒரு 10 லட்சம் அதை கொடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு லோன் வாங்குவீங்க. எஜுகேஷன் லோன் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ சம்வாட் வி ஹேவ் டு மேனேஜ் இன்னும். அப்போ வாங்க போகிற ஃபியூச்சருக்கு இப்போ ஏற்கனவே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பணம் தேவைப்படுது, ஏற்கனவே வச்ச ஒரு பொருளை திருப்புறதுக்கு. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் லோனு. ப்ரெசண்ட்டாக இப்போ தேவைப்படுது, ஏதோ வந்து என்னது இப்போ இமிடியேட்டாக தேவைப்படுது, அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மார்க்கேஜ் வந்து அப்ளை ஆகுது. ஸோ
So the mortgage is applicable for existing, present and future. Is it clear for you? Yes. சரி, அடுத்த டெஃபினேஷன் எழுதிக்கங்க. The transferor is called what you call mortgager. யாரு mortgager? Transferor தான் mortgager. யாரு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரோ அவர் பேரு mortgager. டிரான்ஸ்ஃபரிங்கிறவர் யாரு? mortgagee. ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு சார். டிரான்ஸ்ஃபரார் பேரு mortgager, டிரான்ஸ்ஃபரி பேரு mortgagee. The principal money, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்திரத்தை கொடுத்து நான் ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறேன், 2 லட்ச ரூபாய் வாங்குறேன். அந்த பிரின்சிபல் மணி, அதுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் மணி. இல்லை அப்படின்னா what you call interest the payment, the principal money and the interest the payment of which secured for the time being are called mortgage money. ஒரு பத்திரத்தை கொடுத்து ஒரு என்னோட what you call என்னோட ரைட்டை வந்து என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னோட சொத்துல என் பேரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அந்த சொத்தை வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், பை வே ஆஃப் மார்ட்கேஜில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் கன்சிடரேஷன் நான் என்ன வாங்குறேன்? பணம் வாங்குறேன். சரி, இந்த மார்ட்கேஜுக்கும் whether the mortgage is one and the same according to section 54 of the Transfer of Property Act, whether the mortgage is one and the same according to the 54 of Transfer of Property Act. First 54 of Transfer of Property Act na enna theriyum? Sale mortgage onna sir vera eppadi sir vera absolute title poguma sir. appo you see fracture mortgage nu title poirudhe sir absolute illa sir ஒரு relevant word இருக்கு சார். Sale is absolute transfer of ownership sir. Take down the word. Sale is nothing but absolute transfer of ownership. இங்க ownership போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க மார்ட்கேஜ்ல. நீங்க தான் வச்சிருக்கீங்க. You are the what you call the property belongs to you. You are the what you call the possession is what you call in your hand. The possession is vested in your hand. Exactly, we can say the possession is vested in your hand. But it is not like that in what you call sale. Sale is nothing but absolute transfer of ownership. நீங்க once வித்துட்டீங்கன்னா நீங்க claim பண்ண முடியாது சார். But here you can claim. எந்த extent இருக்குன்னா அந்த extent வரைக்கும் நான் சொல்ல போறேன் இன்னைக்கு. So it will be a very useful class for you. You have to say at last. I should not say, isn't it? Okay. Are you able to follow? Sir, are you able to follow? Any doubts? Okay, good. கடனுக்காக ஒரு சொத்துல இருக்க ஒரு உரிமையை மற்றவங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கறது பேர் மார்ட்கேஜ். ஒரே வரியில் தமிழில் சொல்லணும்னா ஒரு கடனுக்காண்டி, ஒரு டெப்ட்டுக்காண்டி, ஒரு கடனுக்காண்டி என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு சொத்துல நம்மளுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குன்னா அந்த உரிமையை என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தா அதுக்கு பேர் மாற்றி கொடுக்கறது பேர் என்ன சார்? மார்ட்கேஜ் சார். மார்ட்கேஜ் என்ன பற்றி பேசுனா மார்ட்கேஜ் டீடை பற்றி பேசுது சார். ஏன்னா மார்ட்கேஜ் டீடு வந்து என்னென்னா சார் ஒரு செக்யூரிட்டி லோனை பற்றி, ஒரு செக்யூர்டு லோனை பற்றி பேசுது. அன்செக்யூர்டு லோன் வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைமை பற்றி பேசுது. ஓகே சார், Transfer of Property Act பற்றி பேசும்போது we have to remember about the Indian Contract Act also 1872. Transfer of Property Act தம்பி what do you call Contract Act அண்ணன் 1872. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்துருச்சு Contract Act அண்ணன். ஓகே, Indian Contractors is அண்ணா 1872. TP Act is தம்பி 1882. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் பிறந்துட்டார் தம்பி. Nice illustration. Okay, good. Then come to that, whenever we are talking about the Transfer of Property Act, we should remember or we should recall about that Indian Contract Act. Earlier class I said Transfer of Property Act நம்ம பேசும்போது in some extent or most of the time we have to bound by the Indian Contract Act. எதுக்காண்டி நம்ம Indian Contract Act follow பண்ணணும்? Yes ma'am. I thought you were raising your hand. Yeah. A type of agreement. Very good. A type of agreement. Mortgage is also a type of agreement. Good.
சரி, டைப் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்னா எதுக்கு, எந்த சென்ஸ்ல நம்ம இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் சார்? அக்ரிமெண்ட் யூ செட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்றது கரெக்ட் தான். என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு எல்லாருமே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிடலாமா? வயலேஷன் இருக்கா? எல்லாருமே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிடலாமா? நோ சார், ரிலவெண்ட் வேர்ட் இருக்கு. Section 10 of our Indian Contract Act defines, take down the provision. Contract Act உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ல இருக்குல்ல, take down the provision. So Section 10 of the Indian Contract Act 1872 defines capacity to enter into the contract. யாருக்கெல்லாம் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, யாருக்கெல்லாம் கெப்பாசிட்டி இல்ல? Yeah, minor contract is void ab initio. Set under which case law? No sir. Just 2 minutes, think about the case law, I will complete. Minor contract is void ab initio. This is a landmark judgment given by our Honorable Supreme Court of India, very old case law. Excellent, very good. Not Muhammad Bibi, huh? Mohiri Bibi versus Dharmadas Ghosh. No sir, full form you have to say. So Mohiri Bibi versus Dharmadas Ghosh, that case law only, this is a landmark judgment. First time our court framed certain rule, minor contract is void ab initio. What do you mean by void ab initio? Excellent, from the beginning. From the beginning itself the contract is null and void. ஓகே சார், பார்க்குறோம் என்னென்னா மார்ட்கேஜ்னா என்ன, மார்ட்கேஜர்னா என்ன, மார்ட்கேஜ்னா யார் அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். மார்ட்கேஜ்னா என்னென்ன எசென்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஷுட் பி ஃபுல்ஃபில்ட். டேக் டவுன் த கண்டிஷன் ஒன் பை ஒன். டெஃபினெட்லி தே வில் ஆஸ்க். மார்ட்கேஜில் மோர் தென் 30 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது சார், கண்டிப்பாக வரும் சார். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். எனக்கு பணம் தேவை, ஐ எம் த ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இருக்கணும், நான் ஒரு ஆத்தரைஸ்டு பர்சனாக இருக்கணும். சரி, எங்கே விட்டோம்? செக்ஷன் 10 எதை பற்றி சொல்லுது? கெப்பாசிட்டி டு என்டர் இன்டு த கான்ட்ராக்ட். யாருக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும்? he is the authorized person இருக்கணும். whether he should not be insane person, அவர் what do you call mentally challenged person இருக்கக்கூடாது. law says if they should not be insane person, how they are competent person to enter into the contract? a proper consideration இருக்கணும். consideration இல்லைனா it is not a contract. legal object இருக்கணும். very good, legal object இருக்கணும். என்ன சார், கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லுங்களேன். இன்டியூஸ்மெண்ட், ஓகே, இன்டியூஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஓகே, கன்சென்ட் இருக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். செக்ஷன் 13 of our Indian Contract Act defines consent. That consent should be a free consent. There should be no coercion, there should be no undue influence, there should be no what you call threatening. Law says coercion என்ன சார்? உங்களை மிரட்டி போட வைக்கிறது, த்ரெட்டன் பண்ணி போட வைக்கிறது, கன் பாயிண்டில் போட வைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டால் திஸ் இஸ் நாட் அ வேலிட் சார் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். ஸோ சார் ஓகே, லெட் கம் டு த பாயிண்ட். ஸோ இவங்கெல்லாம் கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்டை இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இங்கே மார்ட்கேஜ் டீடுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. எப்படி இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சர்டைன் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கோ, நீங்கள் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கிளியர்?
அந்த என்ன செக்ஷன் 10ல இருக்க என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கோ அந்த மார்ட்கேஜ் டீடுக்கு மைனர் வந்து மார்ட்கேஜ் பண்ணலாமானா இல்லை பண்ண முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் அண்டர் தி இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். 10 இஸ் வெரி கிளியர். மைனர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வைட் அப் இனிஷியோ. 10 வந்து மைனர் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் பேசல, கெப்பாசிட்டி டு என்டர் இன்டு த கான்ட்ராக்ட் பேசுது. ஓகே, ஸோ கீவேர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் த கீவேர்ட்ஸ் ஒன்லி. மார்ட்கேஜ்னா என்ன இருக்கணும்? செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் அது பேர் மார்ட்கேஜ். இந்த கீவேர்ட்ஸ் நெட்லாம் இருக்காது. Don't search in net. You will not get. So security plus performance இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது? Mortgage. Intention of the parties இருக்கணும் சார். What is the first point? Security plus performance. Performance இருக்கணும். நீங்கள் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். Security plus performance இருந்தால் அது வந்து mortgage. Intention of the parties இருக்கணும். இன்டென்ஷன் ரெண்டு பேருமே இருக்கணும். சும்மா நான் அடமானம் வச்சுக்கிறேன், அடுத்த மாதம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டு சொல்லிட்டு வைக்கலைன்னா அது மார்ட்கேஜா? கிடையாது. இஃப் தே ஆர் என்டரிங் இன்டு த கான்ட்ராக்ட் தென் their intention should be very clear. For name sake they should not follow the proceedings. So intention of the parties should be there and creditor and debtor should be there. பணம் கொடுக்கிறவர் இருக்கணும், கடனா வாங்குறவர் இருக்கணும். பணம் கொடுக்குறவர் மட்டும் இருக்காரு, கிரெடிட்டார் மட்டும் இருக்காருன்னா then it is not a mortgage. So consideration இங்கே இருக்கு. அதான் பணம் கொடுக்குற creditor is also there, at the same time debtor is also there. And transfer of interest இருக்கணும். சரி, செக்யூரிட்டி இருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் இருக்கு, ரெண்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க, கிரெடிட்டாரும் இருக்காரு, டெப்டாரும் இருக்காங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. எதுக்காண்டி? ஒரு கன்சிடரேஷன் காண்டி. என்ன கன்சிடரேஷன்? மணி காண்டி. ஒரு டைட்டில் டாக்குமெண்ட்டை வந்து மார்ட்கேஜ் பண்ணி பணம் வாங்குறாங்க. அப்போ இங்கே கன்சிடரேஷன் இருக்கு. சரி, இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மார்ட்கேஜ். அதனால தான் சின்ன கான்செப்ட் சொன்னேன். You have to take it opposite. பெரிய கான்செப்ட் மார்ட்கேஜ்ங்கிறது. ஓகே, எஸ். தென் கம் டு தட் சிம்பிள் மார்ட்கேஜ். ஓகே, ஆமாம். டைப்ஸ்குள்ளே வேர்ட் பை வேர்ட் கவர் பண்ண முடியாது சார். சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் லாஸ்ட். ஷியர், ஐ வில் கிவ் த கேரண்டி டு யூ. கேரண்டினா எந்த லா பற்றி பேசுது? கேரண்டி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். வெரி குட். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் மார்ட்கேஜ். சிம்பிள் மார்ட்கேஜ்ல என்ன சார்? ஒரே ஒரு வேர்டு தான். பொசஷன் உங்ககிட்ட இருக்கு சார். கடை நான் வாங்கியிருக்கேன், டைட்டில் டீடை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். டைட்டில் டீடை கொடுத்து நான் கடை வாங்கியிருக்கேன். பொசஷன் நானில் தான் இருக்கேன். பொசஷன் அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கல. நான் தான் என்ஜாய்மெண்ட்டில் நான் தான் இருக்கேன். என் வீட்டு பத்திரத்தை ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். பேங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் சார். பேங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். கடன் வாங்கியிருக்கேன். கடன் கட்டலைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது? கடன் கட்டலை. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீபே த டெப்ட். வெதர் ஐ எம் லயபிள் ஆர் நாட்? லயபிள். தட்ஸ் வாட். கடன் வாங்கியிருக்கேன், கடன் வந்து நான் கொடுக்க முடியலன்னா பர்சனலி ஐ எம் லயபிள். சரி, பர்சனலி நான் லயபிள், கடன் என்னால் கொடுக்க முடியல. அப்போ கடன் கொடுத்தவர் என்ன செய்வார்? என்ன ப்ரொசீட் பண்ணுவார்? சரி, அந்த டேர்ம்ஸ் என்ன சார்? ரெக்கவரி ஆஃப் மணி. recovery of money தான், கரெக்ட் தான். பட் that term in legal term guarantor no. மார்ட்கேஜுக்கு ரெண்டு ரைட் இருக்கு சார். take it on the word. இதெல்லாம் கண்டிப்பா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல definitely they will ask. Mortgagee is having two rights. Please take it on the word. Mortgagee is having two rights. One is what? The right to foreclosure. I expect that point from you, but you didn't set. Disappointment.
right of foreclosure and another one is what? Right to sell. Right of foreclosure na enna sir? Foreclosure na enna? Claim பண்றது ரைட். எக்ஸாக்ட்டா சார். சரண்டர் பண்றது. சரண்டர் பண்றது, claim பண்றது. ஓகே, பார்ட்லி வேணா கரெக்ட் சார், பட் எக்ஸாக்ட் டேர்ம் இல்ல. ஓகே, ஆன் டேட் மாதிரி இல்ல சார், அதுவும் இல்ல. ஆன் டேட்டுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இனிமேல் ரிடம்ப்ஷன் கிடையாது. ரைட் டு ரீடைன் த ப்ராப்பர்ட்டி. ரிடம்ப்ஷன், very important word under the Transfer of Property Act. Very important word under the Transfer of Property Act, especially in mortgage. Right to redemption. Take down the word. At least you have to see the word before what you read the word before exam. Redemption na enna அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு போங்க. Redemption na என்ன அப்படின்னா foreclosure, அதாவது மார்கேஜுக்கு ரெண்டு ரைட்ஸ் இருக்கு சார். ஒன்று வந்து என்னன்னா ரைட் டு ஃபோர்க்ளோஷர் அண்ட் another one is ரைட் டு செல். நீங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன் சார், பணம் கொடுத்துருக்கேன், சரி நீங்கள் பே பண்ணலை. இஃப் யூ ஆர் நாட் வாட் யூ கால் giving back, you are not giving back, no need sir. Okay, you are not giving back, then what is the right, what kind of rights I am having? I can foreclosure அப்படின்னா என்னன்னா, உங்ககிட்ட இருந்து பத்திரத்தை நான் வாங்கிட்டேன், நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், கடன் கொடுத்துருக்கேன். பத்திரம் யாரோட பத்திரம்? உங்களோட பத்திரம். இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் நீங்கள் வந்து பணம் கொடுக்கல. நான் என்ன நினைக்கிறேன், சரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சரியான வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் இருக்குது. பீப்புள் திங்க் பார்க்கலாம், நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோமா? நினைப்போம். சரி அவன் பணம் கொடுக்கல, அந்த ப்ராப்பர் டேட்டுக்குள்ள பணம் கொடுக்கல, சரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இனிமேல் நீ கிளைம் பண்ண வேணும், நானே வச்சுக்கிறேன். சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க? சரி சார், எஸ் ஆர் நோ சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க? ஏன் சொல்லுவாங்க? அதுதான் என்னதுன்னா ரைட் ஆஃப் ஃபோர்க்ளோஷர். அதாவது என்ன, இனி உனக்கு ரிடம்ப்ஷன் பண்றதுக்கு ரைட் கிடையாது. இனி நீ வந்து இந்த கிளைமை வந்து நீ வாங்க முடியாது, உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி நீ கிளைம் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் த டைம் ஹாஸ் பீன் லாப்ஸ் ஆஃப் டைம். ஓகே, லிமிடேஷன் இருக்கு. பட் வந்து இங்க வந்து என்னன்னா we are going to see the concept, not procedure by நம்ம பார்க்க போறோம். கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஸோ ஃபோர்க்ளோஷர் பண்றாங்கன்னா லிமிடேஷன் இருக்கு. ஒரு ஆஸ்பெக்டை நான் சொல்றேன், என்ன லிமிடேஷன் இருக்கு, that we will see last. லிமிடேஷன் கவர் பண்ணிருக்க ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இப்போ ரைட் ஆஃப் ஃபோர்க்ளோஷர்ல என்னன்னா ரிடம்ப்ஷன் கிடையாது. நீங்க அந்த டேட்ல வந்து நீங்க தவறிட்டீங்க, நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க, அந்த லாப்ஸ் ஆயிடுச்சு, டைம் ஹாஸ் பீன் லாப்ஸ், ஸோ யூ கேன் நாட் கெட் பேக் த ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேன் நாட் கிளைம் த ரிடம்ப்ஷன். அட் த சேம் டைம் ரைட் டு செல், அவர் வச்சுக்க விரும்பல, பட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை செல் பண்ற விற்க விரும்புறாரு, then it is a subject matter of the sale. So is it clear? So sale and foreclosure is very important concept, sir. Then come to that, what do you mean by ostensible sale? போலியான ஒரு சேல். ஓகே, அந்த ஆஸ்டென்சிபிள் சேலை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து மார்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல், அதாவது வந்து என்னன்னா, ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சார் மார்கேஜில். கண்டீஜென்ட் கான்ட்ராக்ட்ங்கிறது ஒன்று பார்த்தோம்ல, கண்டீஜென்ட் கான்ட்ராக்ட். இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் கண்டீஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு. கண்டீஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் என்ன? கண்டிஷனல் கான்ட்ராக்ட். கண்டிஷனல் கான்ட்ராக்ட் வேஜ் இருந்தா தான் நடக்கலாம், நடக்காமையும் போகலாம். கண்டீஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் அது கிடையாது. கண்டிஷனல் கான்ட்ராக்ட், கண்டிஷன் ஹாஸ் பீன் இம்போஸ்டு. வேஜ் இருந்தா தான் நடக்கலாம், நடக்காம போகலாம். வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் இஸ் வைடு. ஓகே, கண்டிஷனல் கான்ட்ராக்ட் இஸ் valid sometimes.
ஓகே, எஸ். ஸோ இங்கே மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல், ஒரு கண்டிஷனல் சேல், அதாவது மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் டைப். இதில் என்ன பண்ணுறாங்க, சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட், சர்டன் கண்டிஷன் ஷுட் பி இம்போஸ்டு. அந்த கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தென் இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் தி மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல். அதே மாதிரி ஆஸ்டன்சிபிள் சேல்னா என்னது, ஒரு போலியான சேல். அதாவது வந்து இங்கே வந்து இந்த மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது என்னென்னா எ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் இட் இஸ் செட் டு பி ஈக்குவல் டு ஆஸ்டன்சிபிள் சேல். இது ஒரிஜினலாக ஒரு சேல் ஆகாது, பட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ சேல். இது எப்போ சேல் ஆகும் சார், அதாவது வந்து இது சேல் கிடையாது. இது மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது, மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது ஒரு சேல்க்கு ஆகாது. இது வந்து ஒரு போலியான சேல் மாதிரி. ஆனால் செத்த பணத்துக்கு உயிர் வர வைக்க முடியும் நான் நினச்சா. அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் சொல்கிறாங்க. இது வந்து செத்த பணம். எது, இந்த வந்து மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது ஒரு செத்த பணம். அதாவது வந்து இட்ஸ் ஒரு போலியான ஒரு சேல். ஆனால் அந்த பணத்துக்கு உயிர் வைக்க வர முடியும், உயிர் கொடுக்க முடியும். இது இட் வில் பிகம் வாட் யூ கால் அப்சல்யூட் சேல் ஆல்சோ. எப்போ அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைன்னா, பணம் வாங்கியிருக்காரு அக்கார்டிங் டு வாட் யூ கால் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் படி பணம் வாங்கியிருக்காரு, 5 வருஷம் 6 வருஷம் ஆகுது, இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் மாதிரி அவங்க டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பணம் கொடுக்கலைன்னா அந்த பணத்துக்கு உயிர் வந்துடுது. அப்போ அந்த மார்க்கேஜர் ஹீ இஸ் ஹேவிங் த அப்சல்யூட் ரைட், அவர் விற்கலாம். அதுக்கிடையில் அவர் கொடுத்துட்டாருன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் கன்சிடர்ட் டு பி a dead body only. It is not a what you call living person. Do you get my point? So that is a point under the mortgage by conditional sale. Very important point. ஓகே, இப்போ இந்த மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. என்ன அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட், சேல் அக்ரிமெண்ட்லேயும் சேல் அக்ரிமெண்ட்டோட அந்த அந்த ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் அக்ரிமெண்ட்டோட ஒரே கண்டிஷனாக அந்த டிராஃப்ட் வந்து ஒரே டீடாக இருந்துச்சுன்னா தான் அது மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல். சேல் அக்ரிமெண்ட் ஒன்றா இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து அனதர் மற்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து இன்னொரு ஒரு டீலில் போட்டாங்கன்னா அது மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலில் வராது. தென் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ சேலில் தான் வரும். அப்போ நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யூ ஷுட் பி விஜிலண்ட். விஜிலண்ட்னா என்ன சார், நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, so these are all certain basic and what do you call very deep concept about what do you call the transfer of property act, especially for mortgage. இங்கே ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் அப்படின்னா என்னென்னா நாட் அஸ் அ செல்லர் அண்ட் பையர். இங்கே வந்து செல்லராக பையராக வந்து அவங்க ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அக்கார்டிங் டு 54 55 சொல்கிற மாதிரி அவங்க செல்லர் பையராக இருக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்க நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். என்ன நேம் அவங்களுக்கு, கிரெடிட்டார் டெப்டார். அதுதான் கடன் கொடுத்தவன் கடன் வாங்கினவன். எப்போ அந்த ஆஸ்டன்சிபிள் சேல் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு த அப்சல்யூட் சேல் அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ டிடன்ட் பே த வாட் யூ கால் மார்க்கேஜ் அமௌண்ட், then it will convert into the what you call absolute sale. For your information. And one more condition has been stipulated here. What is the condition stipulated here? The condition is very important. Sale agreement oda enadu other sale agreement le ella condition iyum sollitaangana then it is said to be ostensible what you call sale. Sale agreement taniya matta condition other deed taniya irundhuchana then it is not covered under the what you call ostensible sale. It is considered to be a sale only. Asking me in Transfer of Property Act, this concept is more worthy. Very difficult to understand. At the same time, more questions they are asking in this area. Okay. Usufructuary mortgage. First mortgage நம்ம பார்த்தோம், simple mortgage பார்த்தோம் சார். Simple mortgageல என்ன, நீங்க பொசிஷனை கொடுக்கல. Mortgage by conditional sale நீங்க பொசிஷனை கொடுக்கல.
பட் சிம்பிள் மார்க்கேஜுக்கும் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? anyone can say please, we will check your understanding. Anyone? It's not a class, it's just a sharing of knowledge only, please. Huh? Can I repeat the question? தமிழ்ல சொல்றேன். சிம்பிள் மார்க்கேஜுக்கும் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, ஓகே. எனி ஐடியா ஃப்ரம் திஸ் சைட்? சிம்பிள் மார்க்கேஜுக்கும் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் என்ன ஐடியா? ஏன்னா 2 கொஸ்டின் கேட்டாலும் கூட உருப்படியாக நீங்கள் மார்க் வாங்கணும் அதில். அதுக்கு தான், தட் இஸ் மை எய்ம். சார் சார் வெரி குட் சார், எக்ஸலன்ட் சார், குட். சிம்பிள் மார்க்கேஜில் வந்து அவர் வந்து என்னோட பொசிஷன் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது. கீவேர்ட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு, பட் ஐ வில் மேக் இட் வெரி கிளியர். சிம்பிள் மார்க்கேஜில் வந்து பொசிஷன் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. நீங்கள் வீடு அடமானம் வைக்கிறீங்க, வீட்டு பத்திரம் கொடுக்குறீங்கன்னா பத்திரத்தை மட்டும்தான் கொடுக்குறீங்க, வீடு உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. யூ ஆர் என்ஜாயிங் த ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் எப்போ லயபிள்? பணம் கட்ட தவறலைன்னா, பணம் கட்டலைன்னா தான் நீங்கள் லயபிள். பணம் அந்த டேர்ம்ஸ்குள்ளே, அதை வித்தின் டைம்குள்ளே நீங்கள் கட்டிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் லயபிள். யூ கேன் ரிடீம் த ப்ராப்பர்ட்டி. ரிடீம் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன, திரும்ப வாங்கிக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. அதுதான் சிம்பிள் மார்க்கேஜ். சரி, கண்டிஷனல் சேல், மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்னா என்னது? அங்கேயும் நம்ம பொசிஷன் கொடுக்கல, பட் அதுக்கு பதிலாக என்ன பார்த்தோம்? ஆஸ்டென்சிபிள் சேல்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம். அந்த பாயிண்ட் தான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்த்தேன். மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலில் பொசிஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கல. பொசிஷன், we are having the possession, we are enjoying the property, but instead of that, what is that point, the technical point we should know? ஆஸ்டென்சிபிள் சேல் அப்படிங்கிறது எழுதி கொடுக்குறோம். அந்த அக்ரிமெண்ட்ல எழுதுகிறோம், நான் இதை கொடுக்க தவறலைன்னா, இந்த பணம் இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ளேயோ 6 வருஷத்துக்குள்ளேயோ கொடுக்க தவறலைன்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து சேல் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலான்னு எழுதி கொடுத்துட்றோம். அதனால தான் இதை சொல்கிறோம், இது வந்து ஆஸ்டென்சிபிள் சேல், ஒரு போலியான ஒரு சேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த போலியான ஒரு சேல் கூட உண்மையான சேலாக மாறிடும். எப்படின்னா, அவங்களோட லயபிலிட்டியை தவறிட்டா, அதாவது பணம் கட்டலை, அந்த 5 வருஷத்துக்குள்ளே இது பண்ணலை, ரிடீம் பண்ணலைன்னா, அப்போ வந்து இட்ஸ் கன்வெர்டட் டு பி எ சேல் ஆயிடும். அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா, நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் எழுதும் போதே, அதாவது வந்து அந்த ஆஸ்டென்சிபிள் சேல் அக்ரிமெண்ட் எழுதும் போதே எல்லா கண்டிஷன்லையும் ஒரே அக்ரிமெண்ட்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா, தென் ஒன்லி இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் தி வாட் யூ கால் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி ஆஸ்டென்சிபிள் வாட் யூ கால் சேல். 2 அக்ரிமெண்ட்டாக போட்டிங்கன்னா தென் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ சேல். நவ் இட் இஸ் கிளியர். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ பிலீவ் தட். ஓகே, then I am step into that another type, another kind of what you call mortgage. Sir, what is the time, sir? 6:50. 7 o'clock we will complete. Okay, then come to the usufructuary mortgage. Take down the word usufructuary mortgage. Usufructuary mortgage, USUFRACTUARY, usufructuary mortgage. Here this is very important, sir. Mortgage delivers the possession. Take down the word. இங்கே வந்து பொசஷனை நம்ம கொடுத்துறோம் சார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பொசஷனை நம்ம கொடுத்துட்றோம். பொசஷன் நம்மக்கிட்ட கிடையாது. 3 வருஷம் இந்த தோப்பை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, 3 வருஷம் இந்த தோப்பை வச்சுக்கோங்க. அப்போ லீஸும் அப்படித்தானே. அப்போ என்ன வித்தியாசம் இங்கே? when I am reading this provision I had a doubt. 3 வருஷம் இந்த இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, 3 வருஷம் கழிச்சு நான் வாங்கிக்கிறேன். அப்போ லீஸு மார்க்கேஜ் ஒன்றா? சார் சார் எதில் சார்? usufructuary mortgage. வெரி குட் சார், எக்ஸலன்ட். there is no limitation. வெரி குட்.
பட் லீஸில் வந்து லிமிட்டேஷன் இருக்கு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கார். வெரி குட். இந்த யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜில் ஒரு டைமே கிடையாது. லீஸில் வந்து டைம் இருக்கு. Lease is nothing but a transfer of ownership for specific period of time. Then it is said to be a lease. Specific period of time. But it is not like that in mortgage. And especially for usufructuary mortgage. இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் கிடையாது. அதனால தான் இதை மார்க்கேஜில் யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிளியர்? எஸ். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி ஒன்று சொல்கிறேன். டைம் கிடையாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி சொல்கிறேன். 3 வருஷம் ஒரு தோப்பை நான் வந்து கொடுத்து நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போடுறோம். 3 வருஷமாக நீ வச்சுக்கோனா வந்து டைம் கிடையாது. அப்புறம் நான் வந்து பணம் கட்டிக்கிட்டு இந்த தோப்பை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அப்போ அதில் வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா who will take the interest, every interest which is arisen from the what do you call that land? யார் எடுத்துக்கிறவா இன்ட்ரெஸ்ட்லாம்? பணம் கொடுத்தவர் எடுத்துக்குவாரா, பணம் வாங்கினவர் எடுத்துக்குவாரா? பணம் கொடுத்தவருக்கு அப்சல்யூட் ரைட் இருக்கு. அந்த 3 வருஷத்தில் அதில் என்னென்ன வந்து what do you call benefits arising out of land, அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? we can hold that right. So that is a point here you should know. Very important conditions, sir. இந்த யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜை ஃபோர்க்ளோஷர் பண்ண முடியாது. மார்க்கேஜ் கேன் நாட் ஃபோர்க்ளோஷர், கேன் நாட் செல் த ப்ராப்பர்ட்டி இன் யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜ். இதை என்ன பண்ண முடியாது? ஃபோர்க்ளோஷர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி செல் பண்ண முடியாது. அதில் என்ன பார்த்தோம்? ஃபோர்க்ளோஷரில் என்ன பண்ணலாம்? உரிமை கொண்டாடலாம். எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு கேட்கலாம். யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜில் அப்படி கொண்டாட முடியாது. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அது யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜ் கிடையாது. இங்கே மார்க்கேஜாக இருக்கு, ரைட் டு ரிடம் த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அவர் எப்போ வேணாலும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக், அதாவது அந்த அவர் வந்து ரிடம் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்த அமௌண்ட்டை அவருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டான்னா ஹீ கேன் கிளைம் த ரிடம்ஷன். அது வந்து கொஸ்டினபிளே கிடையாது. ஹீ கேன் ரிடீம் த ப்ராப்பர்ட்டி. தட் இஸ் வாட் யூ கால் கிஸ்ட் ஆர் நட்ஷல் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட் யூ கால் தட் யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜ். ஃபோர்க்ளோஷர் பண்ண முடியாது, செல் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வாட் யூ கால் அவர் வந்து ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். சரி, இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜுக்கு வாங்க. அடுத்த டைப், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப். இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜில் செக்ஷன் 69 சப்கிளாஸ் 1 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. ஓகே, இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கோர்ட்டோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம சொத்தை வந்து வித்துடலாம். கோர்ட்டோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமே, கோர்ட்டுக்கு போகாமையே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், சொத்தை விற்கலாம். இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஆனால் அந்த கண்டிஷனுமே ஒரு டம்மியான கண்டிஷன் தான். கோர்ட்டுக்கு போகாமல் இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ் படி நம்ம சொத்தை விற்கலாம். ஆனால் இந்த கான்செப்ட் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி கிறிஸ்டியன் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். ஏன்னா திஸ் ஆக்ட் ஹாஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை த பிரிட்டிஷ் பீப்புள். ஸோ தே கிவ் வாட் யூ கால் சர்டன் லிபர்ட்டி டு தம். ஸோ இந்த ஆக்ட் படி ஹிந்து, முகமது அண்ட் புத்திஸ்ட் தட் பீப்புள் தே கேன் நாட் கெட் த ரெமெடி அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ். The mortgage, English mortgage படி ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. Right to regress for reconveyant. Right to regress or reconveyant. It is a combination of, taking on the word, it is a combination of
simple mortgage and the mortgage by conditional sale. ஸோ அதுதான் பேசிக்கு. சிம்பிள் மார்க்கேஜும் மார்க்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அப்போ இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜுங்கிறது என்ன சார்? இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ். ரெண்டு கான்செப்டும் அப்ளை பண்ணுறது தான் இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ். இந்த ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்குது? மார்க்கேஜ் கிட்ட தான் இருக்குது. மார்க்கேஜர் ஹேஸ் லையபிள், பர்சனலி லையபிள் டு பே த லோன். பணம் கண்டிப்பாக அவர் கொடுக்கணும், வாங்கினா தான் கொடுக்கணும். இஃப் த லோன் இஸ் ரீபெய்டு, பணம் கொடுத்துட்டாருன்னா, then the what you call the mortgagor has absolute right to redeem the property. வாங்குறதுக்கு அவருக்கு ரைட் இருக்கு. In case of default, ஒரு தவறுதலா mortgage can sell the property with the permission of the court. தவறுதலா அவர் வந்து என்னது with the permission of the court வந்து அவர் செல் பண்ணிட்டார்னா, then it is also subject matter of the what you call English mortgage. But one condition நான் சொல்லியிருக்கேன், what you call கோர்ட்டோட தலையீடு இல்லாமே வித்துறலாம். யார் விற்கலாம்னா பிரிட்டிஷ் what you call கிறிஸ்டியன் பீப்புள் மட்டும் தான் விற்கலாம். மற்ற பீப்புள் they cannot get the remedy. ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சேவிங் கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. Then come to that mortgage by what you call deposit of title deeds. MOD is a good example. MOD, memorandum of deposit. MOD பண்றீங்க. MOD னா என்ன? What do you mean by MOD? ஒரு அடமானம் வாங்கியிருந்தோம்னா அதை ரிஜிஸ்டர் பண்றோம். அந்த MOD எல்லாம் இப்போ வந்து ஈசி போடும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது MOD இருக்கா. So if the mortgagee is mortgage created by depositing the original title deeds, original title deeds கொடுத்துறோம். ஒரிஜினல் டைட்டில் டீட்ஸை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பணம் வாங்குறோம், கடன் வாங்குறோம். In this transaction, a person delivers to the creditor title of his immovable property with an intention to create a security, because the mortgage is always concentrate about security loan. It is not like actionable claims. So ஒரு செக்யூரிட்டிக்காண்டி நம்ம டைட்டில் டீட்ஸை கொடுத்துறோம். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்? We are registering that what you call that process. அதை தான் MOD. கடை வாங்கியிருக்கோம்ல, அந்த டைட்டில் கொடுத்து கடை வாங்கியிருக்கோம்ல, அதை வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் அதர் இதில் பார்த்துருக்க முடியாது. Are you able to follow? இதுதான் சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட். Then come to that anomalous mortgage. இதோட நான் முடிச்சிடுறேன். இதுதான் மார்க்கேஜோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது மார்க்கேஜ்னா இதுதான், இவ்வளோதான் விஷயம். அனாலமஸ் மார்க்கேஜுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம். அனாலமஸ் மார்க்கேஜ், எ மார்க்கேஜ் விச் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் மார்க்கேஜ். அதாவது இந்த மேற்கண்ட மார்க்கேஜ்லாம் சொல்ல முடியாத மார்க்கேஜ்லாம் இருக்குல்ல, சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலில். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது கூட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் கேட்கலாம். அதாவது ஒரு எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஒரு ஆக்டில், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் வந்து எந்த ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு இமூவபிள் பற்றி பேசுது? எந்த ஆக்டுமே எந்த ப்ரொவிஷனுமே கிளியராக சொல்லலை. அப்போ நம்ம எங்கே போய் ஆன்சர் கிடைக்கணும்? எங்கே போய் ஆன்சர் தேடணும்? வெரி குட். ஒரு ப்ரொவிஷனில் எங்கே நம்மளுக்கு ரிலவெண்ட் ஆன்சர் கிடைக்கலையோ we have to refer the general clauses act. அதுதான். இப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த மேற்கண்ட சொன்ன எல்லா மார்க்கேஜ்லேயும் ரிலவெண்ட்டான ஆன்சர் இல்லைன்னா, இந்த மேற்கண்ட இதில் சொன்ன எல்லா மார்க்கேஜ்லேயும் கவர் ஆகலைன்னா, எப்படின்னா கதம்பம் பூ இருக்குல்ல, எல்லாம் சேர்ந்து கட்டினா தான் அதுக்கு பேர் கதம்பம். எல்லா பூவும் இருக்கும், அதுதான் அனாலமஸ் மார்க்கேஜ். அனாலமஸ் மார்க்கேஜை வந்து நீங்கள் கதம்பமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கதம்ப பூவை எல்லா பூக்களும் சேர்ந்தது தான் கதம்பம். அந்த மாதிரி தான் இந்த அனாலமஸ் மார்க்கேஜுங்கிறது. மேற்கொண்ட சொன்ன விஷயங்களில் எந்த மார்க்கேஜும் கவர் ஆகலைன்னா, then it is said to be, then it is given under the what you call anonymous mortgage. அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் ஆக்டில், நம்ம ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, a mortgage which is not a simple mortgage. சிம்பிள் மார்க்கேஜாக கிடையாது, கண்டிஷனல் சேல் கிடையாது, யூசுஃப்ரக்சரி மார்க்கேஜ் கிடையாது, இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ் கிடையாது, மார்க்கேஜ் பை டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ் இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அனாலமஸ் மார்க்கேஜ்.
அனானிமஸ் மார்க்கேஜ். ஒரு அனானிமஸ் கால்னு கூட சொல்கிறோம்ல, தெரியாத ஒரு கால், அதான் we are used to say anonymous call. அப்போ இதுக்கு ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு மார்க்கேஜ், அவ்வளோதான். இங்கிலீஷ் பீப்புள் தே வெரி கிளவர். பேர் தெரியாத மார்க்கேஜை பேர் தெரியாத மார்க்கேஜாகவே கொடுத்துட்டான், அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கல. அன்னோன் மார்க்கேஜ், அனானிமஸ் மார்க்கேஜ், அவ்வளோதான். Sub what do you call? An anonymous mortgage is a combination of various other mortgages. For example, a usufructuary mortgage may be created and the mortgage shall have the rights of sale. நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் சார், usufructuary mortgageல ரைட் டு ஃபோர்க்ளோஷரும் கிடையாது, ரைட் டு சேலும் கிடையாது. பட் இந்த usufructuary mortgageம் அதே மாதிரி சில நேரத்தில் நம்ம சேல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையும் வந்துச்சுன்னா தென் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நம்ம அனானிமஸ் மார்க்கேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதுதான் சார். ஓகே, ஸோ மார்க்கேஜ் ஐ கவர்டு. இது ஒரு ரொம்ப ஒரு பிக் கான்செப்ட் மார்க்கேஜுங்கிறது. ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி they will ask certain questions for your what do you call exam. சார் கூப்பிடுங்க. Okay, just to revise, what do you call, let 5 points only I am going to revise. Sir, yes sir. So today what are the points we saw? Transfer of Property Act. In Transfer of Property Act, what are the points we saw? One is, what do you call, first point, marshalling. Which section defines? 81. Now will say you forget. 81 of what you call TP Act defines marshalling. Okay, then another one what we discussed. Actionable claims 132, 134 of TP Act. Yeah, 137 of the TP Act. Then another one is what we saw? Mortgage. Okay, any one, sir. Mortgage, how many types are there, sir? Any one? One by one, say. First one, simple mortgage. Second one, very good. Third one, no, mortgage by conditional sale. Usufructuary mortgage. No, order by order. Provisional அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க, சீக்வன்ஸாக தானே கொடுத்துருக்காங்க. Transfer of property section wise தானே சார் கொடுத்துருக்காங்க. So we have to follow the chronological method. First one is what is sir? Simple mortgage. Second one is what you call mortgage by conditional sale. Third one is what's sir? Usufructuary mortgage. Fourth one, mortgage by deposit of title deeds. English mortgage, deposit of title deeds. Then another one is anonymous mortgage. So I hope you understand. Definitely it will help you for your judicial examination. Wish you all the best. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகவும் சிறப்பாக உங்களிடம் இப்போ உரையாடிய நமது அன்பு சகோதரர் கே ஐயப்பன் அவர்களுக்கு உங்களின் சார்பாகவும் நமது வழக்கறிஞர் சார்பாகவும் சங்கத்தின் சார்பாகவும் சின்ன நூலினை அன்பளிப்பாக அளிக்கிறேன். நன்றி.